ورد أشابيمي كأنها الحوض طاب يظله جوبي من العصاة وقد جاءوه كالحمام وكالصراط كالميزان معدلة بالقسط من غيرها في النفس لم يقم لا تكابل لحاسب للراها ينكرها تجاهلا وهو الحذق الفهيم قد تنكر العين سين الرماد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي
ساحته سعيا العين كالرسم كما سرى البدر في داج من الظلم وبيد ترق إلى أن فمنزلة من قاب قوس لم تدرك ولم ترمي وقد ملك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على قدمي وأنت تخترق سبعا بباق بهم بموكب الكتب صاحب العلم حتى إذا لم تتشوى لمستبق من الدنو ولا مرقى لمستلم خافت كل مقام بإضافته نوديد بالرفع مثل المفرد العلم كيما تفوز بوصل صدر عن العيون وسر الهي مقتدم باجو كل فخر غير مشترك وجوز كل مقام غير مستحب وجاء مقدر ما ولد من رتب وعاد سإدرك ما ولد من نعم بشرى لنا معشر الإسلام لنا من العناية رغما غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولا يصح أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب رأت قلوب العدا أنبأوا بعصته كنبأة أجملت قبل من الغنم مثل يدفعهم في كل معترك حتى هقوا بالقنا لحما على ودم ودوا الفرار فكانوا يغبطون به أشلاء مع الإقبال والرقم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها من لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما دين ضيف حلس أتاهم بكل قرم إلى لهب العدا كريم يجر بهر خميس فوق سابحة يرمي بما من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله مكتسب يصلب متصل للكفر مصطدم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتي موصولة الرحيم مقولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل ولم تيتم ولا تائبهم الجبال فاسأل عنهم مصادمهم مذرا منهم بكل مصطدم وسل حنين وسل بدر وسل
وصلح هدفي لهم أنه من الوخام المصدر البن خمرا بعدما وردت من العدا كل مصد من الإمام والكاتب نبي سمر الخاتمة طرقت أقلامهم حرب جسم غير منعجم شك سلاح لهم سمة ميزهم والبرد يمتد بسمعان سلام تدي إليك رياه النصر نشرهم فكسبوا سرى في الأغمام كل كم كأنهم في ظهور الخيل نبات ربا من شدة الحزم لا من شدة الهزم ترت قلوب العيد من باسه فارقا فما تفرق بين البهم والبهام ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه حسن في أجمها تجم ولن ترى من ولي غير به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته برسم ذاته كالذي حل مع الأشمال في أجم كم جدلت كلمة الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتهديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ قدمته بمديه أستقيل به ذنب عمر مضى في شعري والخدم إذ خلتني ما تشاوقبه كأنني بهما هدي من النعم أضعت غيصبا في الحالتين وما حصلت إلا على أثامي والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشترط إلا بالدنيا ولم تسمي ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبي الله الغبن في بيعه وفي سلامه إن أتي ذنب فما أهدي بمنتقد من النبي ولا حبل بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسليم ما دوا فالخلق بزمام إن لم يكن بمعاد أخذا بيده فالله إلا فقل يسلة القدم حشاه أن يرم الرجم كرمه أو يرجع الجرم غير مترم ومنذ ألزمتها كريمة إياه وجدته لخلاص خير منتسب ولن يفوت الغنى منه يدا ضربا إن الهيا ينبت الأزهار في الأكم ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يد زهير بما أصنع على أرمي مولاي صل وسلم دائما يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عنده للحديث العميم ولا يعطيك رسول الله كوكبي
إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمات إن الكبائر في غفران كاللبب لعل رحمة ربي لا يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجاء غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرب واغضب بعمدك في دارين إن له صبرا ما تدعوه الأهوال ينهزم وذلس بالصلاة كدائمة على النبي بمهل مرنحت عذبات البنير وصبا وأقرب العيسى للعيس بالنغم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم تبعين له أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر الله لكل المسلمين بما يتلوه بالمسجد الأقصى وبالحرم بجاه من بيته بطيبة حرام واسمه قاسم من عظام القسم وهذه بردة مخترقا ختما والحمد لله بمدي وفي ختم أبياتها قد أتى 60 مع 100 فرج بها كرنا يا واسع الكرم يا ربي واختم لقارئها وسامعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما تليان من ذكر ذكرا من السلام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء والعاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين وثواب مثل ثواب
وبذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى روح الإمام محمد البصيري صاحب البردة، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Halo, halo. Halo, satu. Halo, halo. Harus itu ini. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والعلماء الذين بلغوا من المسلم. بسم الله سيدنا وعدتنا وعمدتنا الدنيا وخلاصنا أحمد بن ذريته وخلفائه ومقدمه وأحبابه وأصحابه من الإنس والجن رضي الله تعالى عنهم خصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد.
Alhamdulillah kita diqadarkan Allah Subhanahu wa taala pulang untuk bisa berhadir pada satu tempat fi buyutin min buyutillah, tempat rumah, salah satu rumah Allah daripada sekian banyak rumah-rumah Allah, dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menunaikan salah satu kewajiban yang diberikan Allah Ta'ala kepada hambanya, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, yang mana sudah diriwayatkan dipadahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya satu kefarduan, satu kewajiban untuk tiap-tiap perorangan muslim, baik muslim perempuan ataupun muslim laki-laki. Ini salah satu kewajiban kita. Jadi kita itu ada kawal lepas yang namanya lawan ilmu, kawal lepas. Jadi kita jangan supan menuntut itu, jangan supan Nah ini kewajiban kita walaupun sudah tuha, walaupun sudah tuha, jangan supan. Kalau aku jar katuhaan supan nuntut ada sudah dipadahkan Nabi mulai jauh-jauh hari utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu daripada mulai buayan artinya gendongan kuitan sampai masuk liang lahat makanya dalam ajaran kita itu ada nang ngarannya talqin ini nang dimaksud belajar sampai liang lahat ditalkin akan betalkin lah di sini rajin orang meninggal bro, betalkin lah rajin kalau lah ya ada jamaah nang ada betalkinnya, kalau emang lah ada lah kalau ada jamaah nang ada betalkin berarti sama aja lawan di kambang kambang betalkin juga sunnah kita kita sunnah mau antar mayat ke kubur itu sunnah, dengarkan talqin itu sunnah menjadi pengingat gasan kita. Ngapa tuh ditalqin tah? Wa alam jar innal mauta haqqa wa inna nuzulal qabri haqqa wa anna su'ala mukarin wa nakirin haqq wa annal ba'sa haqq wa anna adabal qabri haqq wa anna sirata haqq wa anna an-nara haqq wa annal jannata haqq ketahui oleh kalian di dalam talqin tah sangka kita berdoa talqin kada melajari talqin wa alam tahui oleh kamu annal mauta haq, sesungguhnya kematian itu nyata bujur. Sebetulnya talqin ini kada melajari gasan nang mati aja ada. Talqin ini melajari gasan kita nang hidup juga, mengingatkan kita annal mauta haq, sesungguhnya kematian itu bujur. Nah, makanya kita tuh disunnahkan mau mati orang yang meninggal supaya kita tuh mau ingat juga lawan nang ngarannya mati seseorang nang mau ingat lawan kematian ini salah satu tanda seseorang akan bauntung juga kayaknya nang kada bauntung ini kada ingat lawan meninggal ingat lawan meninggal. Nah, sunnah tak kita sesupan menuntut ilmu ini walaupun sudah tua karena ini salah satu kewajiban nah, selama masih seseorang itu masih ada zannul mukallabnya masih ada pikirannya, maka seseorang itu masih diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, ini adalah
Dan yang kedua pulang, yalah kita doakan yalah guru kita yang sedang melaksanakan ibadah umrah, mudah-mudahan Sidin tulak selamat, bulik diselamatkan oleh Allah, dan ibadah umrah Sidin diterima oleh Allah. Wa qala al-musannif rahimahullah wa matta'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Menyambung pembahasan semalam ya, malam tentang masalah pembatal wudu. Lalu hari ini disambung dengan apa-apa saja yang diharamkan ketika kita ini dalam keadaan kada suci. Artinya kayak ini, napa-napa aja gawian yang kita ini kada boleh kita lakukan ketika kita dalam keadaan kada berwudu. Nah, ialah haram hukumnya. Dalam keadaan berhadas, jadi sidin hadas kecil nih, di sini hadas kecil ya. Hadas itu di dalam ilmu fikih ada dua. Pertama hadas kecil, yang mana hadas kecil ini cukup dengan berwudu menghilangkannya. Dan yang kedua adalah hadas besar, yang mana hadas besar ini kada cukup dengan berwudu, mesti mandi kita ya lah. Dan mandinya ini pun harus dengan niat. Apabila mandi wadah niatnya kada ada, sama aja bohongnya lah. Jadi yalah yang menentukan ibadah kita tuh di niat. Puasa niatnya juga, mengeluarkan zakat berniat juga, yalah wudu berniat juga, mandi wajib berniat juga, sembahyang berniat juga. Nah kan niat ini kada kawa teturutan, mesti belajar, yalah mesti belajar niat ini. Nah, yalah. Dalam keadaan kita berhadas kecil, ujar Sidin, diharamkan melakukan sholat. Nah, sholat. Nah, kada wudu itu hukumnya sembahyang haram. Sembahyang apapun, baik itu sembahyang sunnah atau sembahyang qadhaan, ya, atau sembahyang nazar, kan ini bernazar, yalah nazar apabila jam 8 aku bernazar sembahyang duha. Nah ini hukum sembahyang duhanya jadi wajib karena dinazarakannya. Nah yalah, ataupun sembahyang wajib. Jadi dalam bentuk sembahyang kita ini diharamkan ketika berhadas kecil untuk sembahyang. Yalah, haram. Dan apa-apapun yang hukumnya kayak sembahyang itu kita haram melakukan. Contohnya nang hukum seperti sembahyang itu kayak sujud tilawah. Yalah. Wahum la yastakbirun. Ya surah Sajdah tah. Surah Sajdah juz 21 yalah. Sampai ayat 15 wahum la yastakbirun. Nah, di situ kita sunnah sujud tilawah. Bagi orang yang membaca sunnah, bagi orang yang mendengar sunnah, yalah, bagi orang yang terdengar sunnah. Yalah, jadi sunnah apabila kita mendengar surah Sajdah itu kita disunnahkan sujud. Sunnah hukumnya. Nah, sujud tilawah ini apabila kita dalam keadaan berhadas kada boleh tak? Nah, karena hukumnya kayak sembahyang juga. Yalah. Nah, itu tah. Saking mulianya sembahyang yalah. Saking mulianya sembahyang. Sampai-sampai sembahyang ini ada diboleh akan Allah apabila kita dalam keadaan kada suci. Nah, ini menunjukkan saking mulianya sembahyang. Sama Al-Quran gitu juga lah. La yamassuhu illal mutahharun. Kada boleh
menyentuh akan Al-Quran apabila seseorang itu dalam keadaan kada baudu. Nah, ini menunjuk akan sembahyang dan Al-Quran ini mulia benar. Sampai-sampai apabila kita kada baudu, kada boleh menyentuh Al-Quran, kada boleh sembahyang. Iyalah, ada tuh riwayat Nabi tah. Ayu amalin yalah afdalu yalah. Rasulullah ditakuni yalah. Rasulullah ditakuni, ya Rasulullah, napa amalan nang paling afdol? Yang hendaknya ada di kitab Manhajus Sawi ada yalah. Napa amalan yang paling afdol? Jadi ujar Rasulullah, amalan yang paling afdol itu adalah sembahyang. Yalah, amalan yang paling afdol adalah sembahyang. Jadi paling bagus amalan itu menurut hadis ini adalah sembahyang. Yalah. Afdalu itu ujar guru ulun waktu mengaji, afdalu ini katsirus shawab artinya. Maknanya tuh katsirus shawab. Arti katsirus shawab itu mempunyai banyak pahala ujar kita. Yalah. Nah, jadi jangan ditinggalkan sembahyang ini yalah. Terutama sembahyang fardu ya lah. Nah, menkawatah sembahyang ba'diyah ya, bayang qabliyah digawe ya lah. Kana kawa qabliyah ba'diyahnya barang. Yalah. Ba'diyahnya barang 2 rakaat hayalah. Nah, karena di dalam kitab Futuhul Arifin tah. Ya, dalam kitab Futuhul Arifin tah. Apabila seseorang ini adalah hendak mendekat dengan Allah dan Rasulnya, itu salah satu jalannya adalah seseorang ini harus memperbanyak menggawi nang sunnah-sunnah. Nah ini tak, yalah. Tujuan kita ini sama berataan. Kita di dunia ini sama tujuan berataan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Yalah. Untuk mencari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena seseorang itu apabila ada mendapat ridhonya Allah, ada mendapat rahmatnya Allah, yalah, maka seseorang itu adalah seseorang yang paling rugi di dunia dan tidak akan kawa memasuki surganya Allah. Karena seseorang yang bisa memasuki surganya Allah itu adalah seseorang yang mendapatkan rahmat Allah. Yalah. Kita itu masuk surga kan dengan amal kita yalah. Yalah. Seapa ada amal kita yalah. Coba kita renungakan yalah, sembahyang kita aja tuh. Sembahyang kita aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yalah. Bayang kita nih. Yang pertama sembahyang itu apabila hendak sembahyang disunnahkan qomat. Ini sunnah Nabi nih. Kita lihat di diri kita, ujar abah rajin yalah apabila kita belajar itu lihat di diri kita seorang yalah. Aduh sama nunjuk orang lain kan kayak itu. Yalah lihat di diri kita bakomat lah rajin hendak sembahyang. Yalah. Yalah. Inilah nang hendak dapat surga Firdaus tadi lawan amal. Yalah. Imbah sembahyang. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila yalah. Ada nang kada iftitah ada juga yalah. Ada juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yalah. Kita itu apabila yalah sembahyang itu kita disuruh akan khusyuk. Yalah, khusyuk dan hudur. Artinya mengingat lawan Allah Taala ketika sembahyang. Kita yalah hanya bismillahirrahmanirrahim nih. Mana nih kunci yalah. Oh rasa duit tadi tak tinggal di atas tilam nih 100.000 kalau tabut ke dalam dompet. Nah itu kita tak. Yalah tatapasan yalah nih hendak kayak hujat. Inilah. Maka ujar Imam Ghazali tah. Ibadah seseorang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila ibadah seseorang ini khusyuknya melebihi daripada setengah. Misal kita sembahyang 4 rakaat. Misal sembahyang 4 rakaat.
Maka paling kada kita kalau mengingat Allah itu 2 rakaat full. Paling kada. Yalah. Hendaknya lebih apa? Hendaknya lebih Bang, yalah. Tapi ujar Imam Ghazali itu paling kada setengahnya. Apabila di bawah daripada setengah, itu menunjukkan amal kita kada diterima oleh Allah. Nah, yalah. Nah, apabila kita berhujah-hujahan dengan Allah Ta'ala nih yalah. Ulun masuk surga lawan pahala misalnya. Bisa kada diterima Allah Ta'ala yalah amal kita nih. Yalah sembahyang paling ingat Allah Ta'ala 5 menit yalah. Syukur juga ya lah. Nah, makanya dengan rahmat Allah. Makanya tujuan kita di dunia ini sama berataan. Mencari ridha Allah, mencari rahmat Allah. Yalah. Sama. Kayak apa caranya? Ya dengan memperbuat sesuatu yang disuruh Allah dan menjauhi sesuatu yang dilarang Allah. Makanya ada tuh di dalam kitab Maraqil Ubudiyah karangan Imam Ghazali itu ya. Ada karangan Imam Ghazali. Ujar Imam Ghazali, kita hidup di dunia ini hanya 2 pilihan. Maraqil Ubudiyah nih. Hanya 2 pilihan ujar Sidin. Apabila kita hendak selamat, hidup di dunia ini hanya 2 pilihan. Pilihan pertama adalah menggawi apa-apa saja yang diwajibkan oleh Allah. Menggawi apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Ini pilihan pertama. Apabila kita hendak selamat, ya. Pilihan kedua, menjauhi apa-apa saja yang dilarang oleh Allah. Jadi 2 pilihan hidup di dunia ini juga Imam Ghazali, yalah. Mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yalah, 2 aja. Jadi kunci kita hendak selamat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu kita kada pacang tahu apa-apa gawian yang diridhoi Allah, apa-apa gawian yang dirahmati oleh Allah, apa-apa gawian yang dilarang Allah apabila kita kada mau bada dengar. Yalah, apabila kita kada mau bada dengar. Makanya ujar Abah rajin setiap majelis Abah tuh. Nang rancak ulun mendengar nih. Ujar Abah, kita ini apabila hidup itu kita kada kawa jauh daripada nengarannya majelis ilmu. Kada kawa jauh. Karena kita seseorang manusia, al-insanu mahallul khata wan nisyan. Seseorang insan ini, seorang manusia ini tempatnya salah lawan lupa. Imbahano kita ini tak salah, talanggar hukum Allah, yalah. Telanggar hukum Allah. Cuma lantaran kita ini ada memiliki sedikit nur hidayah dari Allah, kawaja kita merem-rem yalah. Oh, ini takakat tanah orang, yalah. Minta rela ay jadinya ya lah. Oh, tak ambil hak orang nih. Yalah, mau ingat lantaran ada nur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bakas kita bada dengar. Yalah. Coba akan kada dan nur hidayah dari Allah tadi yalah. Kada suah bada dengar ilmu. Yalah. Runjuk terus. Yalah, runjuk terus. Kada ada rasa takutan tuh ada. Yalah. Ada rasa takutan. Makanya ujar Abah, kita ini kada kawa jauh yang lawan ngarannya majelis ilmu. Kada kawa jauh. Makanya ujar Luqmanul Hakim di dalam kitab Manhajus Sawi juga itu Sidin ada wasiat lawan anak Sidin. Iyalah. Ujar Sidin bahasa kitanya aja, wahai anakku lah, kaina ikam ini jangan sampai kada menuntut ilmu. Jangan sampai kada menuntut ilmu. Kenapa jadi jangan sampai kada menuntut ilmu?
Karena ujar Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya, ilmu itu bagaikan hujan yang menghujani tanah yang gersang. Yalah. Jadi hati kita ini, yalah, ujar Luqmanul Hakim, itu bagaikan tanah nang gersang, tanah nang rangat-rangat dah, yalah. Nang ditanami kada mau subur, kada mau tumbuh. Yalah. Itu hati kita, yalah. Apabila hati kita ini kada suah bada dengar, maka itu jadinya. Tapi apabila kita katuju bada dengar, ya nang hati kita ini subur, yalah. Apabila tagawe sesuatu nang kada baik tuh ada aja cahayanya, yalah. Makanya ilmu itu nurun, jarilah. Ilmu itu bagaikan cahaya. Al ilmu nurun la yuhda ilal asi. Imam Syafi'i ini. Jadi Imam Syafi'i ini jadi dikisahkan. Imam Syafi'i ini, imam fikih kita. Imam Syafi'i ini jar apabila menghafal nih, Imam Syafi'i ini apabila menghafal nih. Jadi menghafal nang di sini adalah ini harus ditutupi jar. Imam Syafi'i ini dalam riwayat dalam Qawaidul Mukhtarah akan salah lah. Nah, jadi apabila si Imam Syafi'i itu hendak menghafal kitab nang sini, sebelah sini itu harus ditutupi jar. Sini nih. Apabila keduanya ya langsung hafal terus ya lah. Nah, jadi harus tutupi jar. Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i ini pada suatu hari ya lah, ada dikisahkan di kitab Qatrun Nada, ya lah, kisahkan dalam Qatrun Nada. Imam Syafi'i ini kalinya pada suatu hari hafalan sidin ini ialah menurun pada biasanya, menurun kekuatan hafalan sidin ini pada biasanya. Nang asalnya sekali baca hafal, soalnya waktu itu kada hafal-hafal. Sidin ma'adu kepada guru sidin. Guru nih, ulun biasanya menghafal, apabila baca langsung hafal. Tapi kenapa nih hari ini nih, yalah hafalan ulun pirang alih benar, yalah. Lojar Imam Waqi', yalah, jar Imam Waqi', jauhi maksiat. Jauhi maksiat. Kenapa jadi jauhi maksiat? Al-ilmu nurun. An-nuru la yuhda ilal asi. Ilmu itu bagaikan cahaya. Karena sesungguhnya cahaya itu jar sidin kada pacangan diberikan Allah Ta'ala kepada orang pelaku maksiat. Jadi selama kita tialah manggawi sesuatu nang dilarang Allah, ilmu nang kita dapati insya Allah ialah hanya apa bahasa kita ya, ngalih barakatnya, yalah. Nah jadi sambil kita belajar, sambil kita mengamalkan, apabila ini kada boleh diamalkan ya. Waktu ulun teh lah kami tah di pemangkih belajar lawan ayahanda pengasuh kedua Allah yarhamnya lagi Haji Mukhtar AS. Itu jar sidin waktu belajar risalah muawanah, apabila kita mendapatkan satu ilmu dalam majelis apapun, majelis kebaikan, itu hendaknya langsung diamalkan sekali barang. Nggih, sekali barang jar sidin. Supaya kita ini tercatat sebagai orang yang mengamalkan dengan ilmunya. Yalah. Apalagi ilmu nang wajib, nggih. Apalagi ilmu nang wajib lebih lagi, yalah. Lebih lagi. Karena yalah ada hadis Nabi tuh. Kalau kada salah ini dalam kitab Siyarus Salikin. Ya, dalam kitab Siyarus Salikin. Itu ada asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah alimun lam ya'mal bi ilmihi. Atau kama qala, seperti itu ya lah. Jadi sidin dalam situ ya lah hadis Rasul nih. Karena di hari kiamat orang yang paling bersengatan azabnya, orang yang paling pedih azabnya adalah seseorang yang berisi pengetahuan tentang agama nih, pengetahuan tentang agama. Tahu aja ini haram, yalah misalnya. Tapi digawi. Tahu aja ini kada boleh,
tapi kada dihindari. Yalah. Lam ya'mal bi ilmihi. Jadi orang yang paling sakit karena azabnya adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan cuma inya kada mengamalkan lawan ilmunya. Nah, ini Rasul nih madahakan. Yalah. Makanya nuntut ilmu ini bisa jadi dua. Ilmu yang kita tuntut ini bisa menjadi pembela gasan kita apabila kita amalkan ilmunya. Yalah. Bisa juga ilmu yang kita tuntut ini menjadi apa tak hujah kesan menjadi pelapor kesan kita, yalah. Jadi pelapor kesan kita, yalah. Nah, jadi orang menuntut ilmu itu memang untung, yalah. Memang untung, beruntung, tandanya beruntung sudah. Ada tandanya sudah beruntung kesan orang yang menuntut ilmu itu ada tandanya beruntung. Cuma apabila kita hendak beruntung, bujur-bujur beruntung yalah, maka amalkan ilmu yang kita dapat. Yalah, amalkan ilmu yang kita dapat. Jadi kita belajar itu bukan sekedar belajar wara. Contohnya yalah, kita belajar tentang masalah angka ini tadi yalah. Diharamkan apabila kita dalam keadaan berhadas kecil untuk sembahyang, maka jangan dilakukan yalah. Boleh kita sembahyang dalam keadaan berhadas apabila dalam keadaan darurat. Contohnya misalnya kita pulang ke negeri nang jauh, misalnya umroh kah, bahaji kah kita yalah. Nah, yalah. Itu kan pesawat toh. Dalam kisah juga nih, kisah orang nang umroh, kisah bahaji. Jar apabila kita tulak mulai sini itu pesawat jar, itu 9 jam hanya sampai. Ini kisah nih, yalah. Karena kita kan suah juga lagi ke sana yalah. Mudahan kita bertahan sampai yalah. Nah, yalah. Jadi dalam pesawat itu ujar guru ini waktu belajar, dalam pesawat itu jar sidin kada ada ngarapnya tayamum. Kada kawat tayamum. Kenapa jadi kada kawat tayamum? Karena syarat pertama bertayamum itu harus baudu dengan debu hasil daripada tanah. Nah, yalah. Karena ada tesapali guru-guru yalah madahakan boleh bertayamum dalam pesawat boleh. Ujar guru ulun kada boleh. Kenapa kada boleh? Karena di dalam pesawat itu ujar sidin kada ada debu yang dari tanah. Itu debu sopa ujar sidin yalah. Debu apa? Nah, yalah. Hanya kada ada tayamum. Makanya ujar sidin apa dalam pesawat kita dalam keadaan berhadas itu hendaknya sembahyang li hormatil waktu. Sembahyang untuk menghormati waktu. Yalah. Sembahyang untuk menghormati waktu. Sembahyang menghormati waktu ini boleh keadaan kita kada bersuci. Bila sampai waktunya sholli yalah istibahatis shalah sajaku sembahyang zuhur yalah untuk menghormati waktu fardu karena Allah taala. Cuma apabila sampai kena dibuliki basah. Nggih. Jadi kenapa jadi ada nang kayak itu supaya apabila terjadi sesuatu apakah ya dalam perjalanan kita sudah ada aja nih niat yalah gawian nang anu sembahyang artinya kita kada ditulis lalai. Kada ditulis lalai. Makanya dalam ilmu fikih itu apabila masuk waktu sembahyang kita di dalam keadaan begawi misalnya kada kawa ditinggal atau dalam keadaan dalam perjalanan menyupir kada kawa singgah misalnya, itu jar kita diwajibkan untuk berniat dulu. Maka misalnya Allahu Akbar, azan nih masuk zuhur, karena sembahyang zuhur pegawe juga pas singgah misalnya, ya tapi masih di dalam waktunya juga wajib nih berniat nih, ya wajib. Ini satu kewajiban. Ini kalau kada salah hendaknya di dalam kitab
Hasyiyah Dimyati rasanya. Nggih. Atau Syarah Sitin ya, Syarah Sitin. Hasyimi lah. Nah, dari Syarah Sitin udah ada. Nah, ini wajib tuh berniat ya lah. Bila dalam gawean nah nih lah, apalagi nang begawi sawit ya atau sebagainya ya lah harus tahu ilmu ini. Karena sawit beli jam asor ya lah. Jadi itu apabila masuk zuhur berniat dulu. Sahajaku ya lah karena zuhur ini ku gawe dalam waktunya juga ya lah. Supaya apabila terjadi sesuatu kalau wae meninggal di tengah jalan tetap sudah ada niatnya. Sudah ada niatnya. Artinya kada taksir, kada lalai. Nah, iyalah. Nah, ini nih, iyalah. Jadi ilmu ini tadi yang kita tuntut bisa menjadi dua. Pertama, ilmu yang bisa menjadi pembela gasan kita apabila ilmu ini kita amalkan. Kedua, ilmu yang kita tuntut ini bisa menjadi hujah gasan kita apabila ilmu ini kada kita amalkan. Nang wajib-wajibnya nih. Iyalah. Nah, tetap. Hanya dalam kitab Manhajus Shawit lah. Iyalah. Salah satu ujar Sidin tanda ilmu ini bermanfaat, tanda ilmu yang kita tuntut ini beberkah ya kita ya lah. Itu ilmu yang kita tuntut itu akan menghasilkan, akan menimbulkan al-khasyah yang pertama, akan menimbulkan rasa takutan kita lawan Tuhan, rasa takutan lawan Allah Ta'ala. Yalah, ini ilmu nama berkat tuh kayak ini. Yalah. Ya apabila sebaliknya, yalah, ilmu nang kada bermanfaat nih, ilmu nang kada berberkah nih, inya semakin menuntut, semakin rasa biasa aja lawan hukum Allah. Yalah. Contohnya nih lah. Salah satu yang kita itu kada boleh lakukan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala adalah membuka aurat. Kita ini cilai wajib menutup aurat kita kalau yalah. Nah, wajib menutup aurat. Kita kembalikan kepada usul fikih yalah. Ta'rif wajib itu apabila kita gawe berpahala, apabila kita tinggalkan berdosa. Yalah, wajib nih. Salah satu kewajiban kita adalah menutup aurat. Apabila lakian, apabila binian jelas ya lah. Binian itu seluruh badan ya lah. Nah, jadi kada boleh tuh keluar rumah kada bakerudung. Ya lah. Nah, kada boleh ya lah. Nah, ini kada boleh. Kan ya lah biasakan ya mulai kekanakan kayak itu ya lah. Nah, ya lah dila jadi bakerudung ya lah. Jadi mahirnya ganal ya lah. Nah, jadi mahir ganal lah. Ini kewajiban ya lah. Wajib tak. Apabila kita melanggar, itu nang menunggu kita siksa Allah. Ya lah. Kali ganal orangnya ya lah. Nah, apabila kita menuntut ilmu, tahu bahwasanya ini kada boleh. Itu kita takut tanpa melanggar. Ya, ini menunjuk akan ilmu yang kita tuntut bermanfaat. Oh, aku nih tak angkat tanah orang nah. Ujar guru mengangkat tanah orang nih haram walaupun sejengkal. Yalah, apabila haram toh kayaknya apa jangan dapat siksa. Yalah, hati-hati lah masalah tanahnya, hati-hati lah. Sedikit aja tatak angkat tanah orang nih. Kayaknya tuh yalah dililit akan tuh kayaknya tanah di bulu yalah. Nah, yalah. Dililit akan sasah ular pelang. Yalah. Nah, salah tanah nih siksaannya balasannya. Nah, hati-hati itu yalah. Hati. Nah, apabila kita menuntut ilmu nih, yalah, bujur ilmunya, bermanfaat, berberkat, maka kita menggawi sesuatu yang dilarang Allah itu takutan. Oh, ini kada boleh. Tapi apabila sebaliknya lah, nuntut ilmu tasawufnya tinggi, yalah, Nur Muhammadnya tinggi, misalnya kan banyak nih. Sekalinya orangnya yalah pakai salawat handap, yalah. Hukum Allah dilanggar. Nah, ini menunjuk akan apa nih mati kah? Nah, ini menunjuk akan ilmunya kada bermanfaat.
Nah ini ilmu nangka ini kan nang pacang menjadi hujah kesannya seorang. Iyalah. Jadi ilmu nang kita tuntut ini nang ianya amalnya juga. Amalnya juga. Iyalah, amalnya juga. Nah, amalnya juga. Kalau ibaratkan pandir di warung ada iyalah. Ada. Nah, iyalah. Adanya amalnya. Abah terancak menguya ya lah. Jerabah dah. Apabila ilmu dalam itu jadi disimpan nih, ya lah. Jangan ditampak-tampayakan ya lah. Itu ada mau kalau contohnya aja ujar Abah Rajin apabila pakaian dalam itu di dalam anaknya. Jangan di luar. Ya, Mbah. Pakaian luar di dalam, pakaian dalam di luar, apa jadi apa? Jadi Superman ya lah. Nah, ya lah. Nah, itu lah. Ah iya, jadi ini ujar Sidin tah. Ujar Habib iyalah dicantumkan Habib Zain bin Semet tah dalam kitab Sidin. Salah satu tanda ilmu nang kada bermanfaat, nang kada berberkat adalah ilmu nang kada menarik kita takutan lawan Allah. Nah, iyalah. Makanya ialah dalam kitab Ihya tah. Lanjut muka Ihya pulang ialah. Dalam kitab Ihya tah ada 3 ialah dibagi oleh Imam Ghazali. Ulama itu ada 3 ujar Sidin. Ialah ulama yang pertama itu ini bisa menyampaikan aja cuma kata kau mengamalkan. Nah ini ulama yang kada boleh kita pati lah. Ulama yang kedua adalah inya mengamalkan dan kawa membawa kepada mendekat kepada Allah. Hai ini yang kita cari nih ialah mengamalkan lawan mendekat. Ulama yang ketiga ialah inya kada mengamalkan cuma pendengar mengamal. Ialah. Nah itu tah. Jadi kita mencari itu nang jadi ikutan kita itu Sidin mengamalkan bagus. Kau mengamalkan kita. Yalah artinya bagus penyampaiannya yalah. Ini Imam Ghazali nih. Jadi nang iyanya tadi amal juga yalah. Ah, kada pandir tah. Watawadu'a nang kedua jar Sidin ilmu nang berberkah ini. Ilmu nang bermanfaat ini apabila kita tuntut bujur kita amalkan itu jar Sidin menghasilkan yang ngarannya sifat rendah diri. Sifat rendah diri. Semakin seseorang itu menuntut, semakin berisi ialah dirinya dengan ilmu, itunya semakin merasa rendah dirinya. Ialah contohnya aja lah. Tasawuf nih misalnya nih rancak ini abah contohkan ialah. Itu misalnya belajar sifat Allah ya lah. Sifat Allah nih. Salah satu sifat Allah itu ilmu ya lah. Ilmu. Jadi intinya aja yang sebenar-benarnya tahu ujar Abah itu adalah Allah. Kan gitu. Ya. Berarti lawanannya babalikannya jar guru bahari ya lah. Itu kita tak apabila Allah berilmu berarti kita ada berilmu jahil. Yalah jahil. Karena seseorang ini tinggi, inya belajar, paham bahwasanya inya ini jahil, inya kada mau merasa tinggi, dan mau merasa sombong. Iyalah. Belajar tentang sifat Allah Ta'ala, kudrat, kuasa. Allah aja nambah kuasa, kita kada. Tolong berbalikannya tah. Tahu Allah nambah kuasa. Jadi kita nih ingat nih Allah juga nambah kuasa. Kawa manggawi sesuatu tuh kada yalah biasa aja lah. Kawa manggawi sesuatu lalu aja kada sombong, kada merasa inya karena inya kawa manggawi ini lantaran dibantu Allah Ta'ala juga. Maka ini orang nang bujur nang berberkat ilmu ini kada yalah semakin tinggi semakin paiyanya berkisah yalah. Nah, makin tinggi semakin paiyanya berkisah. Yalah. Padahal kan oleh Habib Zain bin Semet dah tanda ilmu nang bermanfaat, tanda ilmu nang berberkat itu ilmu itu akan membawakan kita kepada takutan kepada Allah. Membawa kita kepada bersifat rendah diri. Iyalah. Jar ini kisahnya nih. Kadapang jar mon sombong. Iyalah, kadapang jar mon sombong. Aku nih jar sudah bahalwat sampai 143 masjid jar. No, iyalah. Kisah bahalwat apa? Amal dikisahkan ya kalau. Amal dikisahkan.
Nah, karena kalau nyari kisah-kisahkan itu khawatir kalau di situ masuk takabur kah, masuk ria kah, ya lah. Nah, itu tuh. Kan kayak ini ya lah. Nah, kan itu tasawuf tuh. Nah, jadi salah tandanya tadi takutan lawan Allah. Nya semakin banyak ilmu yang didapatnya bermanfaat, berberkahnya semakin rendah diri. Sama contohnya banih lah. Banih itu ya kalau semakin banih itu berisi, inya semakin bakal bawah. Nah, ya, banih lah. Semakinnya berisi semakin bakal bawah. Nah, ya lah. Nah, lainnya lah hanya sedikit nuntut ya lah. Oh, pericau sudah lah. Nah, inilah ini. Nah, itu tadi. Nah, jadi diharamkan apabila kita berhadas kecil untuk sembahyang. Kada boleh sembahyang apapun ya lah, kecuali dalam keadaan darurat, misalnya dalam pesawat kah, ya lah. Tawaf. Nah, jadi yang kedua adalah kita melakukan tawaf. Jadi kita tahu apabila di luar daripada kota haram, ya lah, itu kota Mekah dah. Maka apabila kita masuk ke dalam masjid, itu kita disunnahkan untuk tahiyatul masjid kan gitu ya lah, sunnah tahiyatul masjid sembahyang 2 rakaat. Apabila kita masuk Mekah itu ya lah, maka itu ampih disunnahkan sembahyang tahiyatul masjid. Tapi itu diganti dengan tawaf. Jadi setiap kita masuk Masjidil Haram itu ya lah, kita disunnahkan tawaf toh. Nah, ya 7 kali sunnah tawaf. Tapi bila kita masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik misalnya masuk sunnah sembahyang, sunnahkan sembahyang 2 rakaat. Tapi apabila kita masuk Masjidil Haram itu disunnahkan tawaf. Yalah, dengan tawaf. Maka tawaf ini kada boleh kita lakukan apabila kita dalam keadaan berhadas kecil. Haram hukumnya. Nah, haram yalah. Kalau kena sampai yalah ke sana ta. Nah, haram itu tawaf tanpa berwudu ya. Bersujud. Nah, bersujudnya tadi lah sujud tilawah misalnya lah. Nah, itu. Menyentuh atau membawa tulisan-tulisan yang di dalamnya terdapat Al-Qur'an yang hendak dipelajari tanpa tafsirnya. Nah, jadi haram untuk seseorang nang dalam keadaan berhadas kecil yaitu pulang menyentuh Al-Qur'an. Nah, sudah ya lah tadi dijelaskan. Apabila masih dalam bentuk Al-Qur'an, ngarannya Al-Qur'an, maka kita haram untuk mencapai itu tanpa dalam keadaan berwudu. Misalnya nih, Quran rabit selambar misalnya rabit. Yalah, rabit selambar. Selama selambar itu masih kita katakan Al-Qur'an, itu aja lembaran Al-Qur'an itu haram itu masih kita mencapai dalam keadaan berhadas. Yalah, haram tak. Tahu Jarsidin dalam kitab sini membawa tulisan-tulisan yang di dalamnya terdapat Al-Qur'an yang hendak dipelajari tanpa tafsirnya. Yalah, membawa tulisan-tulisan Al-Qur'an nih. Di sini yalah, berarti lamunnya menurut kitab Irsyadul Ibad sini nih. Menurut kitab ini yalah. Apabila hanya semata-mata tulisan Al-Qur'an, walaupun kada Qur'an sabijian, yalah. Itu kita kada boleh membawa dengan tanpa keadaan kada berwudu. Misalnya kan tahulah buku Yasinan rajin cuma Yasin tulisannya. Ya Yasin Wara tapi nya. Yasin Wara. Yalah Yasin Wara. Menurut kitab di sini yalah apabila ngintu wara kada ada tafsirnya atau kada ada bacaan-bacaan lain, berarti kada boleh itu membawa menurut Irsyadul Ibad nih. Yalah. Tapi kalau di dalam fikih-fikih lain, yalah misalnya Fathul Mu'in misalnya nih. Itu kita boleh membawa Al-Qur'an dalam keadaan kita kada berwudu apabila Al-Qur'an ini disertai dengan benda yang lain. Misalnya kita membawa sebiji Al-Qur'an dalam tas. Tapi selain daripada Al-Qur'an itu ada kitab-kitab lain atau benda-benda lain. Nah, maka kita boleh membawanya tak?
lantaran ada benda-benda lain tadi. Yalah. Nah, tapi apabila yang kita bawa itu Quran semata, ada benda-benda lain, maka kada boleh kita bawa. Yalah, tidak boleh. Inilah kemuliaan Al-Qur'an yalah. Inilah kemuliaan Al-Qur'an. Sampai-sampai menyentuh, membawa apabila kita dalam keadaan kada suci, kada dibolehkan oleh Allah. Ini Al-Qur'an yalah. Batnya nih. Makanya yalah setiap yalah ayat Quran tuh ada aja faedahnya lah. Ada aja faedahnya. Contohnya aja nih. Apabila kita yalah datang ke rumah, assalamualaikum yalah. Apabila ada orangnya, assalamualaikum. Apabila ada orangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Apabila imbah salam tujar Nabi nih di dalam kitab Kaifatakunul Gina yalah, dalam situ apabila kita hendak banyak rezeki datang ke rumah lah, tujar amalannya salah satunya imbah mengucap salam baca surah Qul huwallahu ahad sekali. Lah amalan sugih nih ya, amalan sugih lah. Iyalah jar Nabi nih ya ulun telah man abah dah apabila minta amalan tuh pian ya lah. Kalau pian bilang lawan abah ya lah. Minta amalan lawan abah supaya makasugih kah, banyak duit kah, ya lah banyak rezeki kah. Ya lah. Paling nang di baris ini nang ujar-ujar Nabi ya lah. Baca waqiah, ya lah. Baca qul huwallahu ahad. Abah ya lah. Nah diamalkan sidin tuh kada datang amalan nang apa ya? Nang kada ada hadisnya tuh kada ada. Jadi nang dari Nabi itu kan. Misalnya waqiah atau baca qul huwallahu ahad imbah salam. Yalah. Ujar abah yalah kada usah mencari amalan-amalan nang apa ya? Misalnya dari guru ini nang kayak ini jar cuma dari warid Nabi kada ada. Enggak usah yalah. Itu Nabi sudah memadahkan jelas jar abah. Yalah amalkan nang masyhur-masyhur aja. Waqiah baca setiap malam, setiap hendak guring misalnya yalah. Tahu nang kayak tadi apabila masuk rumah assalamualaikum baca qul huwallahu ahad. Yalah. Itu tak. Dapat ya ilmunya nih yalah. Mudah naik kalau mengamalkan beratan ya lah. Yalah, nya mengamalkan ini nang alih yalah. Kada ditolong Allah taala tak kalau mengamalkan yalah. Assalamualaikum. Kada ingat baca qul huwallahu ahad. Karena sudah duduk hanya ingat. Yalah. Yalah. Ulun tuh rancak ya yalah. Makanya ulun tuh berpikir yalah di rumah tuh asa hendak ulun tulisi qul huwallahu ahad yalah gen-genal di kalawang tuh. Tapi masuk ingat ya kalau kayaknya nih imbah bulik majelis nih ingat ya lah masjidnya ingat ya hendak membaca sampai ke rumah assalamualaikum kayaknya duduk hanyar ingat qul huwallahu ahadnya ini tanda tuh walaupun kita tahu ilmunya lamunnya kada diqadarakan Allah ada kewajiban yalah makanya minta tolong jalan Allah ya lah itu tuh kayak ini nah ya lah dipadahkan Nabi tuh apabila kita hendak nyaman hidup ada fakir dalam keadaan hidup itu baca surah waqiah. Dan niat aja tuh kita yalah hendak baca waqiah kayak malam. Yalah niat aja sekalinya malam kita baca yalah. Ini dasar Allah taala juga yalah untuk menunjukkan. Masyaallah. Makanya banyak-banyak minta tolong ya kalau. Itu tuh. Dan tidak boleh membuka halamannya dengan menggunakan lidi apabila tidak diberi alat pembatas lainnya. Jadi kita kada boleh tuh membuka Al-Quran tuh itu nah. Apabila kita dalam keadaan hadas nih. Ada tuh misalnya petunjuk, yalah petunjuk nih. Yalah. Lalu kita balik gitu nah. Kada menjapai kada jar. Ada cuma balik Al-Quran ya baliknya. Ini sama hukum membawa ujar sidin. Haram juga itu. Walaupun kita kan tersentuh. Kan tadi itu kalimatnya yang haram adalah menyentuh Quran. Ya, menyentuh Quran. Dan membawa Al-Quran. Karena ada tenang pintar-pintar sedikit nih akal ya lah. Ngajar. Yalah. Ada menyentuh jar ya ada haram.
pada pintar udah mati ya lah. Imam bawa gini arahan pada menyentuh lagi ya Pak. Nah, ya lah. Nah, jadi haram tuh kita membeli Quran tuh pakai apa? Apa nih petunjuk tuh nah ya lah. Nah, karena kita membalik itu hukum membawa sudah. Nah, itu haram tak apabila dalam keadaan kita berhadas kecil tadi lah. Nah, tetap. Juga wajib bagi seseorang seperti wali untuk melarang anak-anak yang belum mumayyiz menyentuh kitab suci Al-Qur'an. Nah, yalah. Jadi kita kada boleh apabila ada kekanakan halus tuh nang belum mumayyiz. Ujar di dalam fikih itu apabila mumayyiznya artinya inya berakal sudah. Yalah, berakal. Apabila kekanakan yang masih belum berakal itu diwajibkan yalah untuk kuitan atau walinya untuk melarang si anak ini tadi memain-mainkan atau menyentuh Al-Quran itu dilarang karena si anak ini belum berakal. Nah yalah haram tak, tidak boleh ya. Kalau baik karena yalah ada kekanakan halus gitu tuh Quran hati-hati yalah. Quran hati-hati karena Quran ini adalah salah satu mulia ya Allah, kemuliaan ya lah yang dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Makanya tuh ya lah, salah satunya tuh apabila kita hendak hidup mulia di dunia ini ialah jalannya salah satunya paraki Al-Quran. Paraki Al-Quran. Karena di samping Al-Quran ini mulia, orang nang katujuan Quran itu umpat juga. Yalah. Banyak bulannya lah. Bulan ini kan 12. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya lah, Rajab, Syaban, Ramadan, ya lah. Ingat nih. Salah satu bulan yang mulia itu adalah bulan Ramadan. Yalah. Salah satu bulan mulia adalah bulan Ramadan. Jadi katakan yalah para ulama kenapa bulan Ramadan ini menjadi salah satu bulan yang mulia? Karena di bulan Ramadan itulah turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran. Yalah. Bahkan pada salah satunya yang paling mulia daripada bulan-bulan lain. Yalah. Nah ini Nabi banyak. Nabi pilihan 25, Nabi Ulul Azmi 5. Nabi yang paling mulia di sisi Allah adalah Nabi kita. Kenapa ujar ulama? Itu salah satu alasannya karena Nabi kita yang membawa Al-Quran. Wah, yalah, Al-Quran nih. Malam-malam banyak yang mulia. Malam Lailatul Qadar, yalah. Atau malam apa, yalah. Salah satunya yang mulia adalah malam Nuzulul Quran. Malam yang diturunkan Al-Quran. Kenapa jadi mulia? Karena di malam itu diturunkan Al-Quran. Jadi apapun, yalah, yang berkaitan dengan Al-Quran itu pacangan menjadi mulia. Makanya kita kada kau lepas lawan dengaran Quran ini kau lepas. Apabila hendak mulia tuh hidup, nggih kada kau lepas. Nah makanya mulai dari sekarang yalah, kita itu berazam, bercita-cita hendaknya kita itu jangan sampai sehari ini kada ada baca Quran. Yalah, jangan sampai kada ada baca Quran. Nah, apa ujar Nabi itu? Yang paling afdol ibadah umatku ujar Nabi adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Yang paling afdol daripada ibadah umatku daripada banyaknya ibadah, itu yang paling afdol adalah membaca Al-Quran. Nah, yalah. Karena membaca Al-Quran ini yalah ujar ulama tuh, ihnya mengerti kah? Kadakah asal membaca Al-Quran ini bujur, ya hukum-hukumnya bujur, mat-matnya bujur, huruf-hurufnya bujur, itu Quran yang kita paham kah kada paham itu karena akan memberikan bekas dalam hati kita. Al-Quran ini karena yang menarik kita kepada kebaikan. Yalah. Nah itu tak Quran nih. Makanya yalah Quran itu di rumah jangan sampai berdabu ya lah. Jangan Quran dibuka bulan Ramadan aja yalah. Yalah jadi bulan Ramadan aja. Yalah. Kita tahu aja ya lah.
Apa tuh ujar Nabi tuh? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan. Padahal Nabi nih, orang yang paling baik di dunia ini di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Apabila kita kada bisa belajar, yalah belajar. Apabila bisa ada yang bahajat hendak minta pelajari. Karena ini adalah yang bisa membuat kita menjadi orang-orang terbaik yang dipilih Allah. Nah, yalah Al-Qur'an. Kalau kawa atau ujar abah tuh. Kalau kawa yalah kita itu bisi anak, ya bisi anak. Kalau kawa itu diusahakan saikung barang ada hafal. Yalah. Kalau kawa, nggih. Mun kada kawa paling kada lancar barang. Lancar baca Quran. Yalah. Nah, lancar baca Quran. Nah, tetap. Inilah Al-Quran ya lah. Makanya ya lah guru-guru TKK, TPAK itu didukung ya lah, didukung nang melajari Al-Quran atau mengaji ini didukung, iyalah. Bahkan ada gampang lah melajari mengaji ini lapah ya lah, apa? Esok ingat mbak nang kayak jukung tuh mbak, iyalah sekalinya tak kayak jukung juga aja, ya. Nah, didukung ya lah. Nah. Bah kita kadang kalau melajari sudah di rumah ya lah sibuk begawi. Nah, barang aja lah mendukung orang yang melajari supaya anaknya bisa juga. Bangun kada anak siapa yang mendoakan. Nah, makanya dalam hakut tilawah bah, man lam yujawwidil Qur'ana bahwa asim. Barang siapa nang membaca Al-Qur'an tanpa menggunakan ilmu tajwid, artinya baca Quran bebarang aja. Bahwa asimun itu orang nang berdosa. Disangka baca Quran dapat pahala, soalnya menambah dosa. Kenapa? Karena inya melalaikan belajar Al-Quran sehingga kada tahu hak-hak Al-Quran. Kada tahu cara baca Al-Quran nang bujur. Nang kayak ini bukan pian suruh mengaji kubur, nah apa ya lah. Ngaji kubur lah di sini rajin lah. Yalah, hati-hati ya lah ngaji kubur tuh jangan bebarang ya lah pilih orang. Tapi orang nang kada bisa nah dikirimnya kalau rugi ya lah kasihan nanti kubur. Nah. Awal muslimat Allah yai menhumal amat itu jar pahalanya berebut yalah nanti al kubur itu berebut umum itu berebut tak berebut sekalinya jar ada saikung nang kada empat berebut nih ada saikung nang kada empat takun nih kenapa pian kada empat berebut nah yalah takun nih ujar Sidin aku ini jadi kada empat berebut karena ada anakku nang masih hidup nang selalu menghadiahi aku. Kan empat berebutin. Ini dalam mimpi nih. Lalu nang kedua, mimpi bahasa. La arwahi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Yalah, datang nih pahalanya nih. Berebut aja buhan muslimin. Maaf yang kada sadidikitan buhan muslim yalah. Di bilu nih aja pengen hitungin nang muslimnya berapa ya nang sudah meninggal ini tuh nang berebut ya lah hadiahi seikung nang berebut sekalinya nang mimpi kedua ini sekalinya nang orang tua nang asalnya kada berebut tadi empat berebut
4 berabut. Dalam dakaikul akhbar nih, 4 berabut. Takuni. Kenapa pian 4 berabut? Yalah, sakalinya ujar Sidin, anakku nang Mahadiyahi semalam sudah meninggal. Nah, yalah, Mahadiyahi semalam sudah meninggal. Makanya orang yang paling berhajat itu adalah orang yang sudah mendahului kita kuitan kita. Misalnya lah kayak kita tahu siapa? Buhan Sidin tuh menunggu benar kiriman buhan kita nang di atas nih. Nunggu benar. Sidin dak awal lagi beramal. Yalah, dak awal lagi beramal. Menunggu benar toh. Makanya yalah generasi-generasi muda kita, anak-anak kita tuh dididik bujur-bujur. Yalah, jangan sampai gandanya kan inget lawan kuitan. Yalah, ngajinya bujur-bujur supaya nang dihadiahkan lawan kita itu sampai juga bujur juga. Yalah. Nah, tetap. Berarti kan ada nyamannya dalam kubur yalah. Nah, jadi doa toh. Kubur ini bisa jadi dua, hufratun min hufarin niron. Kubur ini bisa menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka atau hufratan min hufar jannah jalan. Bisa juga kubur ini menjadi salah satu lubang-lubang surga. Apabila lubang kita ini menjadi lubang-lubang surga, nyaman tuh di dalam. Ya apabila lubang kita nang kita diam ini menjadi lubang-lubang salah satu lubang neraka, sakit hidup. Yalah. Nah, panang maringani ya kiriman-kiriman orang tuh nah. Yalah. Nah, makanya yalah ujar abah tah. Lamunnya kawa apabila ada nang meninggal itu setiap hari dihadiahi. Ya, setiap hari dihadiahi. Kuitan tuh yalah. Abah aja tuh yalah kayak sahabat nih. Abah tuh pian lawan ke arwah kai nih, arwah kai. Batang arwah kai. Abah tuh jar abah dikisahkan. Itu setiap malam tuh kada kurang mahdiahi kai 100 kali qul huwallahu ahad. Baca seorang. Iyalah. Nah, ini nih. Ini cara kita berbakti lawan kuitan apabila kuitan sudah meninggal. Nah, yalah apabila kita kuitan sudah meninggal. Itu caranya yalah supaya kita ini menjadi orang yang berbakti. Allah tusyriku billah yalah wabil walidaini ihsana. Quran yalah. Yang pertama suruhan Allah jangan sampai kita ini syirik kepada Allah. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Yaitu caranya apabila kuitan sudah meninggal hadiahi. Apabila kada bisa bacaan, ada duit upahakan. Upahakan, yalah. Kalau kada bisa ngaji, yalah. Tapi banyak berduit. Upahakan orang ngaji kubur, yalah. Nah, sebulan nah 10 misalnya banyak berduit 10 juta. Kata makan Quran hadiahkan. Yalah. Nah, itu tah. Yalah. Nah, yalah. Jadi ujar Habib Muhammad tah. Apa-apa saja kebaikan yang bisa kita gawi itu niat akan gesan kuitan. Misalnya gawian jadi pemadam kebakaran, apabila menolongi orang niat akan hadiahnya gesan kuitan. Kawa melajari anak orang niat akan gesan kuitan. Yalah ini tanda bakti kita kepada orang tua. Karena yalah salah satu jalan kita supaya selamat itu berbakti lawan kuitan. Yalah ridallah fi ridal wali walidain wa suhtullahi fi suhtil wali walidain. Yalah jadi kuitan yalah. Nah itu. Makanya penting yalah melajari anak ini supaya bisa berbecaan. Kayak ada juga tah nama ngirimi. Jangan sampai kita ini umpat berabut yalah. Berabut sudah tuha berabut pulang yalah. Kasihan lah. Nah, itu tadi lah. Atau lempengan bertulisan Al-Quran walaupun hanya berisi beberapa ayat saja. Atau ujar sidin bahari itu yalah tulis Quran itu bahanu ada orang di papan lai jadi orang aja yalah di papan. Nah, papan itu ada boleh itu disentuh apabila keadaan kita kada bersuci. Yalah. Nah, itu tah. Dan Al-Quran bukan alat untuk anak-anak yang belum mumayyiz. Makanya kekanakan mumayyiz itu kada dibolehkan untuk menyentuh Al-Quran. Kekanakan amal bakal tadi tidak boleh. Karenanya belum mumayyiz. Yalah. Nah itu tadi. Bab mandi wallahu alam bisawab. Yalah insyaallah kita lanjutkan di minggu yang akan datang insyaallah. Yalah mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah
Mudah-mudahan kita mengamalkan ilmu ya lah. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dan berberkah. Dan akhirnya di husnul khotimahkan oleh Allah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudaaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaaka wa la tuwallina wal yansibak. La taj'alna mimman khalafa amraka wa asaba. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Entar ya lawan.